dear representatives of the European Union delegation to Armenia. We are gathered today in front of the European Union delegation to Armenia. First, we acknowledge the role the European Union played until 2018 in promoting democratic standards in Armenia. During that period, we heard clear and principled messages on human rights, democracy, and the rule of law. Since 2018, however, that consistency has faded. Words have continued, but actions have not followed with the same clarity. Today, we are not here only to express gratitude. We are here because words alone are no longer enough. We stand here because over recent years, civil society and the citizens have repeatedly appealed to the European Union. Also, political actors, human rights organizations, and so on. We did so during the blockade of Artsakh in response to war crimes committed by Azerbaijan, and regarding prisoners of war, enforced disappearances and serious violations of fundamental rights. Yet we have not seen clear, targeted and concrete measures. When human lives are destroyed, when an entire people is placed under pressure, and when ethnic cleansing takes place, silence becomes a position. The forced displacement of the Armenian population of Artsakh happened in a climate where force prevailed over law, and international law was violated without real consequences. Today, this same silence is reflected inside the Armenia. Bishops are being persecuted. Philanthropists are being targeted. Political figures are being prosecuted. And opposition mayors are being repressed. We must also speak about a clear and troubling example. Our friend, Andranik Chambichyan, only 19 years old, has been imprisoned simply for playing strike ball. This is the result of political motivated accusations, not justice. We do not believe that in a European country a person could be imprisoned merely for such an act. This contradicts European legal standards and fundamental principles of justice. These people share only one thing in common. They dare to speak, they dare to oppose, and they dare to defend dignity. Recently, the EU High Representative for Foreign Affairs, Kaja Kallas, stated, "Elections will be held in Armenia and we will discuss how we can help." Armenia has asked for the kind of assistance we provide to Moldova to counter harmful external interference. We must state firmly because any such involvement must not cross the line into interference in Armenia's domestic political life. Armenia does not need guardianship, political engineering, or external influence over its internal democratic processes. Assistance must protect democracy. We cannot believe that institutions committed to European values can remain silent after such violations are committed in their direct presence. When principles are not defended by action, they become empty words. This action is a call to wake up, reconsider, and return to true European values. We are not here against Europe, but for the consist of European Union. Freedom both from Armenian and Azerbaijani prisoners. Freedom for Azerbaijani hostages that are held in Baku, our Armenian national heroes, our Armenian political prisoners. And freedom to all prisoners who are imprisoned, being imprisoned in Armenia. Freedom! 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 Chef présent.
je suis représentante du bureau de l'Union européenne en Arménie. Permettez-nous en préambule d'exprimer notre reconnaissance à l'Union européenne pour les actions, initiatives et positions de principes qui ont été mises en œuvre jusqu'en 2018 et qui ont contribué de manière tangible au renforcement des processus démocratiques, à la protection des droits de l'homme et à la consolidation de l'état de droit de l'homme et à la consolidation de l'état de droit. Nous reconnaissons également qu'à différentes étapes, certaines déclarations, évaluations et appels publics de l'Union européenne ont pu exercer une influence réelle sur les processus politiques et institutionnels. La parole, lorsqu'elle est fondée sur des valeurs et accompagnée de cohérence, peut produire des effets concrets. Toutefois, notre présence aujourd'hui ne se limite pas à l'expression de cette reconnaissance. Nous sommes réunis devant le bureau de l'Union européenne en Arménie parce que dans les circonstances actuelles, les déclarations à elles seules ne sauraient être considérées comme suffisantes. Ces dernières années, nous, représentants de la société civile, forces politiques, organisations de défense des droits humains et citoyens, avons à de multiples reprises adressé des appels clairs et argumentés à l'Union européenne. Nous l'avons fait lors du bloc de l'Artsakh. Nous l'avons fait concernant les crimes de guerre imputables à l'Azerbaïdjan. Nous l'avons fait au sujet des prisonniers de guerre, des disparitions forcées et d'autres violations graves et systématiques des droits fondamentaux protégés par le droit international humanitaire et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Or, force est de constater qu'aucune mesure claire, ciblée et juridiquement pertinente n'a été adoptée par le Bureau de l'Union européenne en Arménie en réponse à ces violations. Certes, des formulations générales ont été employées, certes des déclarations dites équilibrées ont été publiées. Mais lorsque des droits humains sont gravement et massivement violés, lorsque des destins individuels et collectifs sont brisés, lorsque le peuple est soumis à une politique de pression systématique et de nettoyage ethnique, l'absence d'action effective équivaut à une prise de position implicite. Nous devons l'annoncer sans ambiguïté. La remise de l'Artsakh et le déplacement forcé de la population arménienne de l'Artsakh se sont produits dans un climat de constatement tacite. Un silence qui a permis à la force de prévaloir sur le droit. Un silence qui a rendu possible des violations manifestes du droit international sans conséquences juridiques ni politiques réelles. Aujourd'hui, ce même silence se manifeste à l'intérieur même de la République d'Arménie. Des évoques font l'objet de persécutions. Des bénéficiaires nationaux sont ciblés. Des responsables politiques sont poursuivis. Des maires de l'opposition sont soumis à des mesures répressives. Leur point commun est clair. Ils s'expriment une dissidence politique, civique ou morale à l'égard de la situation actuelle dans le pays. Ils exercent leur droit à la liberté d'expression, leur droit à l'opposition politique et leur droit à la défense de la dignité nationale, spirituelle et étatique, droit garanti par la Constitution arménienne que par des instruments européens et internationaux auxquels l'Arménie est partie. Il est difficilement concevable que des représentants investis du mandat de promouvoir les valeurs européennes, démocratiques, droits de l'homme et d'état de droit puissent tenir indifférents face à de telles violations. Il nous est tout aussi difficile d'admettre qu'une institution se réclamant de ces valeurs puisse ignorer des atteintes aux droits humains commises sous sa présence directe et dans le champ de sa responsabilité institutionnelle. C'est précisément pour cette raison que nous sommes contraints d'annoncer une conclusion grave, mais juridiquement et moralement fondée. Non par un acte formel ou une déclaration explicite, mais par une action. Lorsque les valeurs ne sont pas défendues par des actes concrets, elles cessent d'être des normes effectives et se transforment en déclarations d'éprouvées de portée réelle. La présence-action constitue un appel à la prise de connaissance, la réévaluation de positions actuelles et le retour à l'essence même des valeurs européennes. Nous ne sommes pas ici contre l'Europe, nous sommes ici pour la connaissance de l'Europe. Մենք այսօր հավաքվել ենք Եվրոպական միության գրասենյակի առջև բարձրացնելու մի շատ կարևոր հարց։ Սա առաջին անգամը չէ, որ մենք այստեղ ենք, եւ դա արդեն խոսում է այն մասին, որ այս խնդիրները դեռևս լուծված չեն։
որովհետև Եմեն տարիներ շարունակ արձագանքել է Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամերին, երբ դրանք համընկնում էին իրենց քաղաքական օրակարգին։ Մինչև 2018 թվականը Եվրոպական միությունը հետևականորեն բարձրաձայնում էր մարդու իրավունքների, արդարադատության եւ ժողովրդավարական չափանիշների խախտումների մասին։ Այն ընդգծել է քաղաքական հետապնդումների, ընտրական խախտումների եւ քաղաքական ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման անթույլատրելիությունը, ինչպես նաեւ քաղաքական երկխոսության եւ համագարկային բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Բայց այսօր 2025 թվականին նույն Եվրոպական միությունը լռում է եւ մենք ստիպված ենք հարցնել, թե ինչու։ 2018 թվականից հետո Հայաստանում ձևավորվել է ընտրովի արդարադատության նոր համակարգ, որտեղ քրեական հետապնդումները կիրառվում են ոչ թե օրենքի, այլ քաղաքական նպատակահարմարության հիման վրա։ Այսօր Հայաստանում հալածվում են հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսներ, ազգային բարերարներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, ընդդիմադիր համայնքապետեր։ Մարդիկ, որոնք ամիսներով եւ տարիներով պահվում են նախնական կալանքի տակ, զրկված են արդար դատաքննության իրավունքից եւ ենթարկվում են քաղաքական հետապնդումների։ Նրանք քաղբանտարկյալներ են, անկախ նրանից, թե իշխանությունները նրանց ինչպես կանվանեն։ Եվ խնդիրը միայն Հայաստանում չէ։ Այսօր Ադրբեջանում պահվում են Արցախի նախկին եւ ներկա ղեկավարներ, հայ ռազմագերիներ, քաղաքացիական անձինք։ Եվ այստեղ կրկին հարց ենք տալիս Եվրոպական միությանը։ Եթե մարդու իրավունքները համընդհանուր արժեք են, ապա ինչու են դրանք գործի դրվում ընտրովի։ Ինչու Եմեն կարող է խիստ դիրքորոշում արտահայտել աշխարհի մի մասում, սակայն մյուս մասում իր գործընկեր երկրում գտնվող խախտումներին վերաբերվում են կամ ընտրական։ Լռությունը դիվանագիտություն չի, լռությունը քաղաքական ընտրություն է, եւ այդ լռությունը ուղիղ ազդանշան է իշխանություններին շարունակելու, իսկ քաղաքացիներին վախենալու։ Մենք չենք պահանջում, որ Եվրոպական միությունը փոխարինի Հայաստանի դատական համակարգին։ Մենք պահանջում ենք, որ Եվրոպական միությունը հետևի իր հայտարարած սկզբունքներին։ Մենք պահանջում ենք պաշտոնապես արձանագրել Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայությունը, ներառել կոնկրետ գործերի ԵՄ-Հայաստան քաղաքական օրակարգում, պահանջել քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, հստակ դիրքորոշում հայտնել հայ ռազմագերիների եւ Արցախի ղեկավարների ապօրինի պահպանման հարցում։ Մարդու իրավունքները չեն կարող բաժանվել հարմար եւ անհարմար դեպքերի։ Ժողովրդավարությունը չի կարող լինել միայն անցյալի խնդիր։ Եթե Եմեն այսօր լռում է, ապա վաղ այդ լռությունը կբերի նոր բանտարկությունների, նոր քաղբանտարկյալների եւ նոր ճնշումների։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի դա ցույց տանք։ Մենք չենք կարող պատկերացնել, որ եվրոպական արժեքները կերող մարդիկ, որոնք լիազորված են հնչեցնելու Եվրամիության տեսակետը եւ կարծիքը Հայաստանում, կարող են հաշտ լինել վերոնշյալ իրադարձությունների հետ։ Այդ իսկ պատճառով մենք վստահաբար հայտարարում ենք, որ Եվրոպական միությունը դե ֆակտո լքել է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այստեղ միայն մոռացել է Եվրոպական միության դրոշը եւ զինանշանը ու մոռացել է հայտարարություն անել մի բանի մասին, որ այս շենքը տրվում է վարձով, որը մենք կուղենք, մենք հայտարարությունը իրանց կօգնենք, Եվրոպական միության գրասենյակը տրվում է վարձով, քանի որ նրանք անգործության են մատնվել եւ ոչ մի խախտումների մասին արձանագրումներ չեն անում։ Ազատություն քաղբանտարկյալներին, արդարություն առանց ընտրովի մոտեցմանը, եվրոպական արժեքներ ոչ թե թղթի վրա, այլ իրական կյանքում։ Ազատություն քաղբանտարկյալներին, ազատություն, ազատություն, ազատություն։ Շուշտանք ժողովուրդ ջան, ես մեր տեղեքի համաձայնությամբ այսօր չենք կպցնում, բայց արժանի տեղը ունի, որ պետքա միշտ լինի այստեղ ու ամբողջ համայնքը եվրոպական պետքա տեսնի, որ Հայաստանում իրենք համայնք չունեն, կամ եթե ունեն, մենակ այս շենքն ու այս դրոշը։ Իրանց տրվում է վարձով այս գրասենյակը, քանի որ կարող է ուրիշ ավելի լավ իրավապաշտպան կազմակերպություններ որոշեն վերցնել այս շենքը եւ մարդու իրավունքների մասին ավելի լավ խոսել։ Տրվում է վարձով, տեղեքը զուտ չեն ուզում, որ մենք էսի կպցնենք, բայց թող իմանան, որ այս շենքը տրվում է վարձով։ Ինչպես խոսքի մեջ էլ նշեցի, Եվրոպական միությունը մինչև 2018 թվականը բոլոր խախտումների կամ ճակերտավոր խախտումների մասին միշտ արձանագրում էր եւ բարձրաձայնում էր, սակայն 2018 թվականից հետո Եվրոպական միությունը որոշել է լռել ու այդ լռությունը բերել է այս նկարում պատկերված մարդկանց բանտարկությանը, որոնք քաղաքական պատվերով են բանտարկվել, որոնք հաշտ չեն եղել երկրում տիրող իրավիճակի հետ ու իրենց արդարացի զայրույթը արտահայտել են։ Իշխանությունների պատվերով քաղբանտարկյալ են դարձել, Եվրոպական միությունը դրա վրա աշկա փակել ու
այս տեմպերով միշտ էլ աշկ փակելու է, ինչքան հասկանում ենք, քանի որ մինչև այսօր ոչ մի հայտարարությամբ հանդես չեն եկել։ Այդ իրանց կարայինք հարցնենք, բայց ափսոս չեն գործում, չեն կարող հարցնենք։ Դե կարանք նաև տենց էլ կապենք, բայց իրանց փոխարեն ես չեմ կարող պատասխանեմ, հակառակը մենք պահանջում ենք, որ իրանք պատասխանեն։ Մենք իրանց տեղը չենք կարող պատասխանել։ Դե ինձ թվում է չի լինի, քանի որ մենք տեսել ենք 5 տարի անցել արդեն պատերազմից եւ ոչ մի դրական տեղաշարժ կամ ընտրություններից առաջ կամ ինչ-որ քաղաքական դրդապատճառներով 1 կամ 2 հոգու հետ վերադարձնել եւ դա քաղաքականապես ձևակերպումներ, քաղաքականապես փաթաթել ժողովրդի գլխին, դա ինձ չի թվում, որ Արարատ Միրզոյանի կամ այլ դիվանագետի բանակցությունների արդյունք է, դա զուտ խնդրանքի կարգով կամ չեմ կարող ձևակերպումը ճիշտ տամ, լինում է, որ մեր իշխանություններին անհրաժեշտ են լինում, մարդիկ բերվում են, ու լինում է, որ մեր իշխանություններին անհրաժեշտ է լինում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին բանդարգել ու բանդարգում են։ Ես չեմ կարող Հայաստանի իշխանությունների վրա վստահ լինել, որ մեր քաղաքացիներին կբերեն Բաքվից, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բանդարգվում են Հայաստանում։ Հայտնում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները սատարում են տեղի իշխանությունները, որ կարողանան պահպանել իրենց։ Նախ իմ կարծիքն է ու երևի ցանկացած գիտակից մարդ նույն ենթադրությունները կարող է անել, տեսնելով այս 5-6 տարիների ընթացքում թե ինչ քաղաքականություն են վարում Ադրբեջանի իշխանությունները եւ Հայաստանի իշխանությունները համատեղ։ Հիմա ես չեմ կարծում Եվրամիությունը պետքան կույր է ու չի տեսնում թե Հայաստանում ինչ է կատարվում, նույն Անդրանիկ Չամչյանը Հույդա երիտասարդական միության անդամ ստրայք բոլի զենքել չի խաղալիքների համար բանդարգվել է։ Հիմա տնային կալանքի մեջ է, բայց դա նույնպես բանդարգություն է ու ես չեմ կարծում Եվրոպական միությունը տենց ահա սարսուր տեսքով զենքեր տեսնելով կամ եսիմ ինչ անելով մտածում է որ հա իրոքից այս տեղեմ քանք բանդարգյալ չի, այլ ահա բեգիչա կամ նման որակումներ տա։ Քաղաքական պատվեր, քաղաքական ճնշումներ, որոնք մենք այդ ճնշումները պատվով տանելու ենք ու հաղթահարելու ենք բոլոր ճնշումները, հասնելու ենք արդարության։ Միջոցառումները շարունակական բնույթ են կերելու, ինչքան Եվրոպական միությունը ճիշտ արձանագրումներ չանի, ճիշտ հայտարարություններ չանի, այդքան մենք գալու ենք անհրաժեշտության դեպքում շաբաթներով, ամիսներով մենք կարող ենք գալ ու իրենցից պահանջել, բայց հուսամ բանը դրան չի հասնի եւ Եվրոպական միությունը կսկսի արդեն արդար խոսալ։ Գալստյան Վարդան, Հույդա Նիկոլ Աղբելյան ուսանողական միության վարչության անդամ։ Մի քանի օր առաջ նաև ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ եկեղեցի ակցիաներ, որևէ արդյունք ունեցավ, ՄԱԿ-ին պատասխան ստացավ։ Տեսեք, պատասխան, ինչքանով որ տեղյակ եմ այս բանը մինչև չկա, կարծում եմ նույնիսկ չեն էլ ուսումնասիրել, որովհետև եթե ուսումնասիրած լինեին, ընթերցած լինեին, հարցին կլիներ հստակ դիրքորոշում։ Այսինքն, եթե ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև մենք խոսում էինք Բաքվում ապօրինի պահվող Արցախի քաղաքական ղեկավարության եւ առհասարակ քաղաքաբանտարկյալների վերաբերյալ, այս բանից ստեղ խնդիրը այլ է։ Այսօր կուզեի ուշադրությունը սևեռել, եթե չեմ սխալվում, կհուշեք այսօր էր Կալասի հայտարարությունը, որ պետք է Մոլդովայի նույն սցենարով Հայաստանում խառնվեն, այսպես ասած ճակերտավոր ինքնիշխանությանը եւ փորձեն ինչ-որ մեխանիզմներով զսպել կոնկրետ Հայաստանում ընտրությունների իրենց կողմից ասված ճակերտավոր կեղծումը։ Այսինքն, եթե ինքնիշխանությանը խառնվելը մենք կարող ենք որակել այն ձևաչափով, որ օքեյ կարելի է ընտրություններին ինչ-որ դիրքորոշում հայտնել կամ մտածել, որ ինչ-որ ռուսական ենթադրենք ուժեր փորձում են ազդեցություն ունենալ, ապա ինչի չեն տեսնում այսօր Հայաստանում քաղաքաբանտարկյալների, եթե չեմ սխալվում, լսումների ժամանակ ընթերցվեց ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցության եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների կողմից շուրջ 70 անձանց ազատ արձակման հարց։ Խնդիրը որն է այստեղ։ Մենք, ինչպես ընկերներս նշեցին արդեն, պարզապես տեսնում ենք շենքն է, պարզապես տեսնում ենք դրոշ, տեսնում ենք Եվրոպական միության պատվիրակություն գրվածքը եւ հասկանում ենք, որ բացարձակ անգործություն է կամ ուղղակի գործունեություն է ծավալում այն կետերի թեզերի շուրջ, տարածում է միայն այն հայտարարությունները, որոնք որ այսօր հաճո են իշխանություններին եւ անձամբ իրենց։ Պարզապես շահերից ելնելով ինչ որ որոշակի գործունեություն է, որը որ միանշանակ ընդունելի չի կարող լինել մեր կողմից։ Իշխանությունները հիբրիդային պատերազմի վտանգներ են տեսնում, դուք տեսնում եք։
Հիբրիդային պատերազմի վտանգ չեմ տեսնում, այս բանին անկեղծ ասած այն իմաստով, որ եկեք այդ հարցը ես չմեկնաբանեմ էլի կոնկրետ։ Միջազգային փորձագետներ, իրավաբաններ, փաստաբաններ կներառեք այս գործընթացին, քանի որ միգուցե Տեսեք, Ռոբերտ Ամստերդամը, ինչպես գիտեք, արդեն Սամվել Կարապետյանի պաշտպանն է իբրև ներգրաված է Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմում եւ նաեւ իրավաբանները, փաստաբանները նույնպես ամեն մեկ այս նկարների մեջ պատկերված մարդկանցից իրենց փաստաբաններով, փաստաբանական խմբերով արդեն իսկ գործունեություն են ծավալում։ Իսկ մենք հասկանում ենք, որ տարբեր իրավապաշտպան կառույցներ, միջազգային փաստաբաններ, որակավորում ստացած արտերկրում այս հարցի շուրջ խոսում են, բայց կոնկրետ նորից են կրկնում մեր այսօր ստեղ գտնվելու իմաստը ոչ միայն հարցի բարձրաձայնումն է, այլ նաև ուշադրությունը սևեռել Եվրոմիության եւ Եվրոպական խորհրդի այս հարցերի շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու ազատ խոսքի իրավունքը թաղված է 12 աստղերի տակ։ Այսինքն Եվրոպական միությունը երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները պատշաճ կերպով չի մեկնաբանում, չի արձագանքում։ Տեսել ենք այն երկրներում, որտեղ իրենք ցանկություն են ունեցել, արձագանքել են, թեկուզ հարևան երկրներում, թեկուզ մեզանից մի քիչ հեռու երկրներում, այսինքն ջանք ու եռան չեն խնայել, որպեսզի այդ երկրներում գտնվող քաղբանտարկյալներին համարեն քաղբանտարկյալ եւ փորձեն նրանց ազատ արձակել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում թաղված է 12 աստղերի տակ մարդու իրավունքները։ Այսքան։ Խոսքի ազատությունը դուք ինչ եք կարծում, պետք է ամենաթողության վերցվի, թե նման քննադատություններ են հնչում, որ Facebook-յան գրառումների առումով նաև խոսքի բանավոր արտահայտման իմաստով չպետք է անցնել այդ խորհրդության սահմանը եւ իրավարանքներ հնչել։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, քանի որ բոլորս գտնվում ենք կրթված երկրում եւ մարդիկ պետք է հասկանան, որ խոսքի ազատությունը ոչ թե հայհոյանքների շրջանում է, այլ նաեւ բարձր կարգի խոսքի ազատություն գոյություն ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Facebook-յան ստատուս գրելուն, այո, ունենք նման դեպքեր, Facebook-յան ստատուս գրելու պատճառով մարդկանց կանչել են մեկամսյա զորահավաքներին, իսկ մենք պատվով կկատարենք, մեր համար հայրենիքի պաշտպանությունը վեր է ամեն ինչից։ Եվրամիության լրությունը տեսել ենք Գորբաչովի եվրոպայի մեջ են հապատել եւ ակտիվիստների կողմից ակնկալ էր, որ Եվրամիությունը Չեմ կարծում, որ Եվրամիությունը կարձագանքի, քանի որ արդեն երկարատև ժամանակ է անցել ու ոչ մի ձայն չենք լսել։